السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے ہم نے 10ویں جغرافیہ کا سوال نمبر 6A کے بارے میں ایک ویڈیو ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں ہم نے سادہ ستونی اور خطی ترسیم کس طرح سے بنائی جائے گی اس کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ سوال یا کر کے پوچھا جاتا ہے، سوال نمبر 6A حل کیجئے، جس میں کوئی ایک ترسیم بنانی ہوتی ہے اور اس ترسیم پر منحصر سوالات دیے رہتے ہیں 3، اس کا جواب لکھنا ہے، یعنی 3 نمبر ترسیم بنانے پر اور 3 نمبر سوال کے جواب لکھنے پر یا کر کے یہ سوال ہے۔ یا پھر اب سوال نمبر 6B حل کیجئے، جس میں کوئی ایک ترسیم آپ کے سوالیہ پرچے میں دی رہے گی، چاہے سادہ ستونی ترسیم ہو، خطی ترسیم ہو، یا کوئی اور ترسیم ہو جو آپ کی کتاب پر ہی ہوگی، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہوگی۔ اس پر منحصر 6 سوالات دیے رہیں گے، ان تمام 6 سوالات کو آپ کو حل کرنا ہے، یعنی ایک نمبر کے 1 سوالات۔ تو میرے خیال سے یہ سوال حل کرنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، یعنی اگر آپ سوال نمبر 6B کو حل کرتے ہیں تو آپ کا وقت بچتا ہے اور مختصر میں اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے پہلے ہم سوال شروع کریں، اس سے پہلے کچھ بنیادی نکات ہیں جس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ نکات ہیں عنوان، یعنی ہر ترسیم میں کوئی نہ کوئی ایک عنوان دیا رہتا ہے، جس میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں عنوان ہے۔ اس ترسیم میں یہاں عنوان دیا گیا ہے، بھارت اور برازیل کی شہری آبادی کا فیصد دیا گیا ہے، یعنی اس میں یہ دکھایا گیا بھارت اور برازیل کی شہری آبادی کا تناسب۔ اس کے علاوہ یہاں پیمانہ بتایا گیا ہے، پیمانہ ہے یہ، یعنی وائی محور پر کس کو کیا پیمانہ استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے 1/10%۔ اسی طرح یہ اشاریہ دیا گیا ہے، بھارت کے لیے ڈارک کلر کا شیڈ استعمال کیا گیا ہے ہر سال، اور برازیل کے لیے یہ شیڈ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ہلکا کلر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایکس اور وائی محور کو ہم دیکھیں غور سے، تو وائی محور پر فیصدی بتایا گیا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر کو 10% کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی آبادی کا تناسب بتایا گیا ہے یہاں فیصدی میں۔ دوسرے 3 سالوں کے لیے 2015، 2016، 2017 کے لیے یہ یکس محوروں پر یہ ستون دکھائے گئے ہیں۔ اس طرح سے ہم ان ساری چیزوں کو دیکھنا تھا، جس کے ذریعے ہم اس ترسیم کو پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے انڈیکس بھی دی گئی ہے، پیمانہ بھی دیا گیا ہے، عنوان ہے، ایکس وائی محور ہے۔ اس کو اب اچھی طرح سے غور سے دیکھیں گے تو ہمیں سوال کا جواب تلاشنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے ہم سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سن 2016 میں برازیل میں شہری آبادی کا فیصد کتنا تھا؟ سن 2016 میں برازیل میں شہری آبادی کا فیصد، دیکھیے یہ ستون برازیل کے لیے ہے۔ سن 2016 میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 80، یعنی 80 کے بعد 4 خانہ، تقریباً 4 خانہ برازیل کے لیے، یہ حصے میں برازیل کے لیے 4 خانہ ہے تقریباً، یعنی 84%۔ تو جواب ہوگا اس کا 84% آبادی برازیل کی شہروں میں تھی 2015 میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، کس سال بھارت میں شہری آبادی تقریباً 32% تھی؟ 32% کس سال تھی؟ یہاں دیکھیے برازیل اور بھارت کی دونوں آبادی 2015 سے 17 کے لیے بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ برازیل کی آبادی بس 1-2% کا فرق ہے۔ برازیل کی آبادی تقریباً 84 سے لے کر کے 85-86% تک ہے، اور بھارت کی 32 سے لے کر کے 33-34 تک ہے۔ تو 2015 میں آپ دیکھیے 30 کے بعد یہاں 2 خانہ ہے اس حصے میں، تو بھارت کی آبادی 32% تھی 2015 میں۔ اگلا سوال ہے، سن 2017 میں بھارت کے مقابلے برازیل میں شہری آبادی کتنا زیادہ تھی؟ کتنی فیصدی آبادی 2017 میں؟ آپ 2015 سے 17 تک دیکھیں تو ہر بھارت کے مقابلے برازیل میں شہری آبادی کا تناسب ہر سال زیادہ رہا ہے۔ تو کتنا زیادہ ہے، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں فرق ظاہر کر کے۔ برازیل کی آبادی کا تناسب آپ دیکھیں گے کتنی ہے، یہ تقریباً جو ہے 85 یا 86% ہے، اگر آپ 46-86% مانتے ہیں، اور بھارت کی آبادی تقریباً
34% है। दोनों का फ़र्क पूछा गया है। आप इसके फ़र्क को निकालेंगे तो ये फ़र्क आएगा तकरीबन 52%। यानी 2017 में भारत के मुकाबले ब्राज़ील की शहरी आबादी का तनासुब 52% ज़्यादा था। ये पूछा गया। कभी कभी 2 सालों का जमा पूछ लिया जाता है तो दोनों को जमा करना है। दो इकाइयों की कोई कभी कुल पूछा जाता है तो जमा करना है। फ़र्क पूछा गया है कि कितना कम या कितना ज़्यादा है तो आप माइनस करके नफ़ी करके इसको बताएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इस तरसीब में कौन सी मालूमात दिखाई गई है? इस तरसीब में कौन सी मालूमात दिखाई गई है? सवाल नंबर 4 है, इस तरसीब में मालूमात कौन सी दिखाई गई है? कैसे पता चलेगा? मालूमात हमें पता चलेगी तरसीम के उन्वान से कि इस तरसीम में क्या चीज़ दिखाई गई है। उन्वान जैसा अभी मैंने जिक्र किया था, ये तरसीम का उन्वान है भारत और ब्राज़ील की शहरी आबादी फ़ीसद। यानी इस तरसीम में भारत और ब्राज़ील की शहरी आबादी के तनासुब को दिखाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। तरसीम में सवाल नंबर 5 है, तरसीम में इस्तेमाल किया गया पैमाना लिखिए। तलबा पैमाना जो है तरसीम का बहुत ही अहम जुज़ है। यहाँ पैमाना लिखा हुआ है 1 सम बराबर 10%, यही इसका जवाब होगा। तो आप इसका जवाब ऐसे ही लिख दीजिए मुख्तसर में 1 सम बराबर 10%, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। ये पैमाना इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में या इंग्लिश में जैसा भी आप जवाब लिखेंगे इसका जवाब यही होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10% हवाई मोहर पर पैमाना इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है आखिरी, भारत और ब्राज़ील में शहरी आबादी के तनासुब का तज्ज़िया कीजिए। भारत और ब्राज़ील में शहरी आबादी के तनासुब का तज्ज़िया, इस तरह का भी सवाल किया जाता है। अभी तक जितने सवालात के जवाबात हमने पढ़े इनको एक मुख्तसर में 2-4 अल्फाज में हमने लिख दिया था, मुख्तसर में भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इस सवाल का जवाब आप मुख्तसर में नहीं लिख पाएंगे। कम से कम 2 या 3 जुमलों में इसका जवाब लिखना है। तज्ज़िया इसका क्या है? भारत और ब्राज़ील में भारत की जो औसत आबादी का शहरी आबादी का तनासुब है वो 32 से लेकर के 34 के दरमियान है। 32 से 34 के दरमियान है। इसी तरह ब्राज़ील का जो औसत शहरी आबादी का तनासुब है ये 84 से 86 के दरमियान है। यानी 2-2% का इजाफ़ा हुआ है 2015 से लेकर के 17 तक। लेकिन तज्ज़िया करना, हमें जो तज्ज़िया से मुराद ये है कि आपको क्या लगता है तरसीम को देख करके अपने ख़यालात का इजहार करना है। तो एक जुमला आप यूँ लिख सकते हैं, भारत में शहरी आबादी का तनासुब 2015 से 17 के दरमियान 32 से 34% के दरमियान है और ब्राज़ील में 84 से 86% के दरमियान है। 2015 से 17 तक ब्राज़ील में भारत के मुकाबले शहरी आबादी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि दोनों तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल है। बस इतना जवाब काफ़ी है। आइए, ये जो जवाबात हमने तलाश किए हैं ये सब जवाबात जो है यहाँ पर इस अगली स्लाइड में दिए गए हैं। फिर से आप देख लें। पहले का जवाब था तकरीबन 85%, दूसरे का था सन 2015 में, तीसरा तकरीबन 52%, चौथा भारत और ब्राज़ील में शहरी आबादी का तनासुब दिखाया गया है। पांचवा सवाल का जवाब था कि पैमाने के ताल्लुक था 1 सम बराबर 10%। छठा है जो अभी तज्ज़िया हमने किया था 2015 से 2017 के दौरान भारत की शहरी आबादी तकरीबन 33% और ब्राज़ील में शहरी आबादी तकरीबन 34% थी। भारत के मुकाबले ब्राज़ील में शहरी आबादी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है। जी तलबा, उम्मीद है कि आप इसके ज़रिए इस तरसीम को समझने की कोशिश करेंगे। जी तलबा, आपसे गुजारिश है कि आप इस जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस ये चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको देखें और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो जो है रिलीज़ किए जाते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।